инак дӯстони азиз, бар рақобати варзишгарони дастаи вазни то 100 килограмм пайваст мешавем. ҷое ки Раҳимов бо ҷудогии сафед аст. Исроил Раҳимов он ҳам варзишгари номошнои тоҷик дар баробари Муҳаммад Раҳмонов рақобат мекунад. дар ҳамон лаҳзаи аввал бахши кор дар замин, усулҳои асикоми ваза ба шеваи пой таслим кардани ҳариф. бубинед ҳам фишори маҳкам медод. ба назар мерасид ки Исроил Раҳимов дар ҳамон лаҳзаи аввали рақобат усулҳои кор дар заминро хуб омӯхтааст. Фаридон Устопиров, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, акнун расман ғолибиятро ба Исроил Раҳимов тақдим кард ва Муҳаммад Раҳимов аз шаҳру навоҳии тобеи марказ аз марҳилаи баъдӣ бенасиб монд, яъне ноком шуд. ба ҳамин тартиб ин ҳам ҷузъиёти ҳаракоти хуб ё кори хубе дар бахши кор дар замин аз сӯи Исроил буд ки ба туфайли қудрати пойҳо дар бахши асикоми ваза ҳарифро таслим кард. дар рақобати дуюм бо далели ин ки Ҳусниддинзода Субҳиддин аз дастаи вилояти Суғд ба болои татамӣ ҳозир намешавад ва ба ҳамин тартиб Меҳроб Таҳои Муродов бидуни рақобат дар ин марҳалаи аввал ба пирӯзӣ мерасад ва ӯ ба марҳилаи дуюми рақобатҳо хоҳад рафт. Фирдавс Насимов аз самти чапи тасвири мо варзишгари номошнои тоҷик бо ҷудогии сафед ҳаст. Омар Абдуллоев бошад бо либосои кабуд. дар ҳамон лаҳзаи аввал партобҳои мақбулу мавриди назари Фирдавс Насимов дар ҳоли ба иҷро даромадан шуданд. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Ҷамшед Халилов ин рақобатро доварӣ мекунад. бори дигар низ усули дӯстдоштаи Фирдавс ҳамон партоби самти чап, партоби болои шона ҳаст. аммо ин маротиба иттифоқ намеафтад. ду маротиба кӯшиш кард, иттифоқ наафтад, вале дар ду бор бояд як корди зард ё шидо ба Абдуллоев бидиҳанд. ба ҳамин тартиб ба Абдуллоев як корди зард, вале ин бо далели қапидани нодуруст буд. акнун корди зарди дуюм бо сабаби ҳамон бахши нодурусти кумиката қапидан ва ба ҳамин тартиб бо ду корди зарде ки Расулов дорад, мазарат Абдуллоев дорад, Фирдавс Насимов пештоз аст дар ин рақобат аз назари кордҳои зард. вале фурсат то поёни вақти асосӣ ҳаст. Умаров ҳам метавонад як бозгаште дар ин рақобат дошта бошад. Фирдавс Насимов ҳамонтавр ки медонем
дар дастаи шаҳри Душанбе ҳаст. тими ҷудои шаҳри Душанбе дар рӯзи якуми рақобатҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо бештари медалҳоро ба даст оварданд. ва дар рӯзи дуюм ҳам ба назар мерасад, ки дар қатори беҳтаринҳо аз тими миллӣ, аз тими ҷудои Душанбе бештар бошанд. аммо дар дастаи вазни 90 килограмм боз ҳам партобе ки дар мадди назари Фирдавс ҳаст. дӯстони азиз, пайваста онро иҷро мекунад. партоби болои шона самти чап ба иҷро даромад ва ба ҳамин тартиб ӯ як вазари гирифт. як бори дигар ин бор Сумигаеши фани худандоз ба пушро иҷро кард. қабл аз анҷоми вақти асосӣ корро тамом кард ва ба ҳамин тартиб ба марҳилаи дуюми рақобатҳо меравад. Фирдавс Насимов, варзишгари бо таҷриба, дар ҳамон дақиқаҳои маъмулӣ корро тамом кард. як бори дигар мебинем. ибтидо ҳамон партоби мавриди назари ӯ партоби болои шона иҷро шуд ва баъд аз он ҳам ин усули томои наге, дӯстони азиз, буд. томои наге ки ба бахши Сумигаеши хеле наздикӣ дорад. ҷовидон Ҳусайнов бо либосҳои сафед аст аз дастаи Душанбе. ӯ дар баробари Ҳабибулло Ашуров бо либосҳои кабуд аз дастаи вилояти Хатлон рақобат мекунад. ва бубинем дар ин бахш аз рақобат кадоме аз варзишгарон дасти болоеро хоҳанд дошт. осото дар ҳамон лаҳзаи аввал як вазари барои Ҳусайнов. ҷовидон як вазари ба армоғон меорад, ҳамон усули маъмули ҳалуки лаб ва агар тавонад ки ба ҳамин шева як маротибаи дигар иҷрои усул кунад, пас қабл аз анҷоми вақти асосӣ пирӯз хоҳад шуд. як дақиқаи вақти маъмулӣ сипарӣ шуд ва фурсат ҳаст то поёни вақти асосӣ. камтар аз 3 дақиқаи дигар вақт аст. дар сурати иҷрои усулҳои паёпаю ба маврид шанс аст ва имкон ҳаст ки қабл аз анҷоми вақти асосӣ Ҳасанов Ҷовидон пирӯз шавад як бори дигар ва ин ҳам Сумигаеши зидди ҳамла, аммо натиҷае дар пай надорад. ин амалкарде ки аз сӯи Ашуров ба иҷро даромад.
ورزشگران وزنی تا 100 کیلو اگرچه سرعتی زیاد ندارند ولی کارشون شایسته خواهد بود. با همین ترتیب یک آگاهی دیگر با حسینوف و رقابت ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، فرصت هست، ببینیم از این فرصت های باقی مانده تا کدام درجه استفاده میکنند. موقعیت یک اصول کمری ولی اجرا نمی‌شود تا لحظه پایانی. نوزده ثانیه تا پایان وقت اساسی فرصت هست برای اشوروف اگر تواند جبران کند یک وزری، اما دومین کارد زرد جزا و به همین ترتیب جاویدان حسینوف در حال یک قدمی دیگر برای رسیدن به مرحله دوم رقابت ها است. 4 ثانیه دیگر فرصت هست، فقط به خط حمله توجه میکند اشوروف ولی موفق نشد. به همین ترتیب در آخرین فرصت نیز جاویدان حسینوف از راه فرار از حمله حریف بسیار به مورد استفاده کرد و به مرحله دومی رقابت ها را خط خواهد گرفت. اما اگر نه، اینجا پیروزی به او هم رسما اعلام شد. نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده را میبینیم، جایی که یک امتیاز وزری در همان لحظه اول برای جاویدان به ارمغان آمد و ورزشگرانی که در دور دوم اشتراک میکنند علاقه مشخص شدند در همان قسمت مرحله اولی گروهی A و B.
инак дӯстони азиз, баъд аз оне ки ду ҷудокор дар қисматҳои гузашта дар марҳилаи аввал набаромаданд, ҳарифони онҳо ғолиб дониста шуданд, бидуни рақобат ба марҳилаи дуюм мераванд. аммо ин рақобати ҷолиб хоҳад буд миёни ин ду чеҳра. Саидҷамол Алимардонов варзишгаре ки бо ҷудогии сафед ҳаст, варзишгари номошно ва солҳо дар дастаи вазни 90 килограмм рақобат мекард ва ҳунару истеъдодаш шоиста буд. дар дастаи вазни 90 килограмм ҳам дар мусобиқоти дохили кишварӣ бисёр пирӯз шудааст дар рақобатҳои ниҳоӣ. ин бор дар баробари Маҳмадбек Фарҳодов аст, дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаст ва бубинем чӣ иттифоқе дар ин рақобат меафтад, чун ҳарду варзишгар ҳам омода ҳастанд ба ин рақобатҳо ва ҳамчунин варзишгарони дар рақобатҳои гузашта ҳунару истеъдодашонро хуб нишон доданд. варзишгарони бо истеъдоде ҳастанд. бо сабаби мубориза дар бахши кумиката, яъне ғалат гирифтан, як корди зард ба Маҳмадбек Фарҳодов доданд. ва амалкарди Саидҷамол ҳамон партоби маъмулӣ ҳалуки лаб бенатиҷа ба поён расид. аммо фурсат ҳаст, фурсат хеле зиёд ҳаст. аз қисмати сари остини ҳариф ва аз пасгиребон чанг андохтани Фарҳодов то кадом андоза муваффақиятомез хоҳад буд, инро вақт нишон медиҳад, вале Саидҷамол аст ки ҳамла мекунад ба самти чап дар ҳоли тағйир додани самт ё мавқеи қапидани ҳариф. бар хати ҳамлаи ҳариф зидди ҳамон амали ҳариф бисёр ба маврид кор мекунад Алимардонов. Шидо бо далели камкорӣ ба Фарҳодов ва ин ҳам як амалкарди ҷаззобе, бубинед шӯру шавқро барангехт ва шимеваза ба ҳамин тартиб таслим мешавад ё на? Фарҳодов таслим намешавад ва амалкарди Саидҷамол барои идора кардани ҳариф ба тахтапушт натиҷае ҳам надошт. аз як ҳаракати бисёр хатарноки ҳариф раҳо ёфт варзишгари кабудпӯш Маҳмадбек. аммо рақобат идома дорад. Маҳмадбек Фарҳодов дар ҳоли эҳсоси хатар кардан ҳаст, чун ду корди зар дорад. як бори дигар ҳамон самти чапи мавриди назари Саидҷамол ва ин маротиба ҳам бенатиҷа буд, яъне зарбаи фанӣ надошт.
یک پایزنی به مورد و ضرری هست یا نه؟ ببینید چی جذابیت داشت همین اصول پایزنی که از سوی سعید جمال صورت گرفت. بله و ضرری دادند اما کمی دیرتر. 12 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی هست. سعید جمال با یک اصول ضربه هایی به مورد توانست که کار خوبی را به اجرا رساند. یک وزری گرفت. 5 ثانیه دیگر فرصت و راه فرار سعید جمال هم بسیار به مورد بود. وقت هم به انجام میرسد. سعید جمال علی مردانو با یک امتیازی وزری در مرحله دوم رقابت ها پیروز شد و به مرحله دوم رقابت ها می رود. اینک دوستان عزیز دور دوم رقابت ها در دسته وزنی تا 100 کیلو جایی که اولوغبک رحیموف با لباسای سفید در برابر رستم خواجه‌یف از دسته دوشنبه رقابت میکنند. امیدوار میشم که اولوغبک از شهر نواحی تا به مرکز است. در همان لحظه اول در یک درگیری بسیار نزدیک شدند. از اصول معمولی اوچی میخواست استفاده کند اما تا لحظه پایانی نتوانست همین عمل کرده که در مد نظرش بود آن را به پایان ببرد. موقعیت هست از اوچی و اوسوتو میگذرد ولی ضد حمله نیز هیچ نتیجه ندارد. در رقابت قبلی اسرائیل رحیموف با دلیل اینکه حریفش نبرآمد و مرحله چهار یک نهایی رقابت ها راه پیدا کرد. اوسوتو که در مد نظر دارد ولی تو آخر نمیتواند از این استفاده برد. خواجه‌یف یک بار دیگر نیست همین فرصت برای او میان می آید ولی این هم یک چرخش دادن حریف، یک کم تعادل حریف را دیگر کردن.
جدوار میشن دوستان عزیز که اولوغبک رحیموف این دوداری تیمور رحیموف است. تیمور رحیموف همون سنگین وزنی ناماشنای تاجیک که فعلا در ریتینگ جهانی جودو در میان سنگین وزن ها در زینه اول است. اولوغبک نیز تلاش دارد تا در راهی رسیدن به دستاوردهای خوبتر و برادر خویش نزدیک شود به تیمور رحیموف، اما این از استعداد و مهارت او وابسته است. تیمور رحیموف زمانی که در میان ورزشکاران وزنشان نسبتا پایان‌تر صورت میگیرد رقابت میکرد، خیلی ماهرانه بود، خیلی از لحاظ سرعت اجرای اصولها را نیز بسیار با مورد میکرد. یک پایزنی و وزری میگوید داور، وزری میگوید اسیکومی وزر. اولوغبک اگر 10 ثانیه دیگر حریف را اداره کرده تواند کار را تمام خواهد کرد. میتواند. به هر حال اولوغبک نیز در حال پیشرفت است در حرفه خود و احتمال دارد که به برادر خودش هم نزدیک بشود. تیمور رحیموف هم قیافه‌اش خیلی شباهت دارد. اولوغبک رحیموف برادر تیمور رحیموف در دوره دوم رقابت‌ها بر رستم خوجه در دسته دوشنبه غالب شد و اکنون به مرحله چهار یک‌نهایی می‌رود. رحیموف اولوغبک با همین ضد حمله بسیار بامورد توانست یک وزری بگیرد و بعداً در بخش اسیکوم وزن بسیار خوب کار کرد. فردوس نسیموف یک پهلوانی پرتابکار یا پرتابگر در همان روش گوشتنگیری خویش به صحنه رقابت می‌آورد. فردوس رحیموف با لباس‌های سفید در برابر نوریدینوف واریس قرار می‌گیرد. واریس نوریدینوف از شهر و نواحی تابع مرکز است با لباس‌های کبود. در همان لحظه اول با هم که می‌رفتند بسیار نزدیک کردند، مسافه را نزدیک کردند. ببینید پهلوانان نچندان شناخته شده در برابر پهلوانان شناخته چی کار کنند. اجرای اصول از سوی واریس. اصول شیمه وزن یا همان خفه کردن به نتیجه برای فردوس نسیموف. این چهره که روی تصویر نزدیک هم مشاهده میکنیم. داور درجه جمهوری عالی مستقیم رقابت را که داوری میکرد یک کارد ضرب و فردوس نسیموف داد.
مستقیم امینov با خطاب معمولی فردوس در حال اتفاق افتادن هست. شیدو با دلیل کندن به اساس از همون بخش قفیدن حریف ببینید در بخش کمیکات بسیار خوب تلاش میکند نوریدینوف واریس. بالاخره ببینید یک پرتاب غیر مقرری اتفاق افتاد. اسیکومی نباید باشد چون پای فردوس هم بسیار ضد حمله به مورد دارد. ببینید چگونه فراری خوب کرد. گریز از حمله حریف از سوی فردوس بسیار خوب بود. یک بار دیگر هم ببینید با چه شکل حریف رو چرخش داد. یوگنی رخلین و داور درجه المپیا است از فدراسیون روسیه. پدر او هم یک مربی شایسته بود که روی تصویر ما هم رفتید. کارگردان هم در حال خوب کار کردن هست. خلاصه‌گیری داوران را نیز روی تصویر میگیرد که این هم خوب است چون ببینیم قضاوت کردن داوران در مورد این رقابت آیا اینجا وزری هست یا نه. و داور درجه المپیا از ازبکستان هم قرار یوگنی رخلین بود و اینجا در حالی که اصول اجرا شد آنجا توقف بود. یک نوع ایست بود. از این خاطر عمل بوریس نوریدینوف هیچ امتیاز در پای نداشت. فردوس نصیب است. در حال اجرا کردن اسیکومی وازا اما از پای حریف یک نوع قپیدن واریس هم خلاف پاییدن واقعیت برای فردوس پایش را ابتدا باید بگیرد و بعدا فشار خود را محکمتر کند بالای حریف. اما احساس میشد که این کار را کردن نمیتواند و همین خاطر رقابت را منع کرد. 9 ثانیه تا پایان وقت اساسی هر دو ورزشگر نیز یک کارت زرد جزا دارند. آخرین فرصت ها ولی وقت تمام می شود. وقت تمام می شود. اکنون در گلدنسکو از فرصت های طلایی چگونه استفاده می کنند. از همون فرصتی که بسیار قیمت خواهد بود برای هر دو ورزشکار.
шеваи усулҳои куштани озод бештар кор мекунад Борис. бо сабаби қапидан аз сари Остин баъзан дар айни қапидан нодуруст аст ва як партоби сари шонаи Сеоянаге бубинед мухлисонро аз хоб бедор кард то ҷое. мухлисон ки ором буданд то ин муддат фавран ба шурӯъ шавқ пардохтанд. бубинед ки чӣ гуна дар бахши рақобати варзишгарони сангинвазн мухлисон ҳам хеле бо муҳаббат мухлисӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд. як бори дигар Сеоянаге мустақим ҳамин рақобатро ман карда буд довари марказ. шояд баъд ин усул иҷро шуд, аммо Фирдавс бисёр хуб кор мекард, вале аз сабаби қапидан аз Остин нодуруст як бор иззати дигар ба Фирдавс Насимов рақобат идома меёбад. партоби болои шона ва зари Фирдавс Насимов. бубинед аҷаб иттифоқе афтод дӯстони азиз. Фирдавс ки бисёр омода ба назар мерасид дар ин рақобат майли пирӯзӣ дошт, аммо гардиши айён бар комаш набуд дӯстони азиз. ба дигар сӯй Борис Нуриддинов аз шаҳру навоҳии тобеи марказ бо як партоби зидди ҳамла ба самти чап бо ҳамон равиш ва сабки худи Фирдавс Насимов ба ӯ ҷавоб гардонид ва муваффақ шуд. як бори дигар бубинед, на ба самти рост, Фирдавс ба самти чап иҷрои усул мекард, вале ин ба самти рост. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз бубинед ҷуфти Остини ҳарифро бо дастонаш қапид ва корро бисёр шоиста ба поён расонид.
همانطور که به نظر میرسد دوستان عزیز با دلیل نبرآمدن بعضی از ورزشکاران این چهره هایی که بدون رقابت دستی بالایی را دارند. امام رضا انورزاده در دور دوم هم بنابر سبب حسینوف عزیز محمد بر رقابت نبرآمدن غالب می شود و امام رضا اکنون به مرحله چهار یک نهایی می رود. باز یک رقابتی که به نظر می رسد رقابتی جالب باشد. همینجا رجبوف با لباسای سفید است. او در برابر میرزا جان رحیموف رقابت می کند. میرزا جان رحیموف از دسته شهر و نواحی تا به مرکز با لباسای کبود هست و رجبوف باشد از دسته دوشنبه هست. در همان لحظه های اول با زدن پای های همدیگر میل تعادل حریفان را بر هم زدن دارند اما موفق نمی شود. و هر دو هم طالبوف جام احمد کارد زرد می دهد داور درجه جمهوریوی، اما شاید یکی از شیداها را گرفت و شیدا با رحیموف همانو میماند. اما روی تابلو نوشته شده است. دو دقیقه کمتر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. موقعیت برای یک اوساتای بسیار جالب برای رجبوف بود اما از این استفاده کرده نتوانست. رقابت ها در تتم دیگر میان سنگین وزن ها ادامه دارند دوستان عزیز. در بخش سنگین وزن ها تیمور رحیموف حضور ندارد.
آنهایی که واقعا امروز در رقابت‌های بین‌المللی تاجیکستان را نمایندگی می‌کند. تیمور رحیموف که فعلا شماره 1 جهان است در میان سنگین وزن‌ها، در این رقابت‌ها اشتراک نمی‌کند و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت ادامه می‌یابد در بخش رقابت مرحله دوم. در شیم وضع اگر موقعیت خوبی قپیدن باشد از همون قسمت گریبان حریف، اینجا میتواند حریف رو نفسگیر کند. اما جو محمد میگوید که موقعیت بوغی کردن نیست در اینجا و رقابت رو منع میکند. 13 ثانیه پایانی وقت اساسی. و وقت هم به انجام میرسد. در 13 ثانیه کسی کاری کردن نتوانست. و یک کارد زرد با سبب فالش اتک یا همون هجوم دروغین بر رجبوف. امین جان رجبوف نتیجه کارت‌های زرد هم 2-1 بر سود او هست. موقعیت کشی وضع اصول کمری که در مد نظر رحیموف بود به نتیجه و پایان رسید و به همین ترتیب از بخش سراپا رقابت رو ادامه خواهند داد. از نگاه قامتی هم برتریت بر سود امین جان رجبوف است. برنده این رقابت به مرحله 4 نهایی خواهد رفت، جایی که انورزاده امام رضا با او رقابت میکند. اکنون موقعیت بسیار خوب برای یک سوم گایشی و یک وزری هم برای رحیموف بود. بسیار فنی جذاب خودانداز و پشت رو خوب استفاده کرد. به همین ترتیب یک وزری در گلدن اسکو برای رحیموف عین مدعا بود و کار بسیار خوب رو به پایان رسانید. به همین ترتیب بعد دور 4 نهایی رقابت ها می رود. میرزا جان رحیموف در مرحله 4 نهایی با امام رضا انورزاده روبرو می شود در یک رقابتی که ورزشگر خوششانس مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد. این هم همان فن جذاب خودانداز به بالای تتمی یا خود رو و تتمی پرتاب کردن و بعدا اداره کردن حریف به این روش بسیار جذاب و دیدنی هست.
фунуне ки бисёр хубу ҷаззоб ҳастанд, воқеан диққат ҷалб кунанда барои ҳаводорону алоқамандон хоҳанд буд. Сайҷамол Алимардонов ҳам чеҳраи номошно дар баробари Мирзоев Раҳматулло аз дастаи Душанбе рақобат мекунад ва бубинем чӣ иттифоқе дар ин ҷо хоҳад афтод, чун Сайҷамол ҳам ба дастаи вазни то 100 килограмм пайваста, боз ҳам ҳамон фани худандоз ба пушт бенатиҷа ба поён монд, ба поён расид, вале фурсат ҳаст. Сайҷамол солҳо дар дастаи вазни 90 кило дурахшандагӣ дошт дар рақобатҳои мусобиқоти дохили кишварӣ, аммо дар рақобатҳои сатҳи ҷаҳонӣ чандон дастовардҳои гӯем сара ё ин ки сараи бо арзише надорад, вале дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ борҳо тавониста ки дар финали чемпионати Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кунад ва муваффақ ҳам шавад. ӯ чӣ мартаба ин тартиб иҷро мешавад, вале ҳалуки байне ки иҷро кард натиҷае дар пай надошт ва зидди ҳамлаи Мирзоев ҳам натиҷае надорад. Дар бахши кор дар замин низ муваффақ намешавад касе аз варзишгарон ки усули мавриди назараш ё ҳамон фурсате ки барои идора кардани ҳариф буд ҳамонро истифода кунад. Салим Ахмедов мураббие ки дар ва камол расонидан ва омӯзиши ҷудои Мирзоев Раҳматулло меҳнат кардааст, аз канори татами тавсия медиҳад, вале то куҷо ин муваффақият омез хоҳад буд барои Мирзоев, инро вақт нишон хоҳад дод. мавқеияти хуби қапидан дорад Сайҷамол аз пас аз қисмати пушти камари ҳалиф, вале натиҷае нест. корди зард. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Асматбеков Ниёз аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ин рақобатро доварӣ мекунад. шидое ки ба Сайҷамол доданд, бозпас онро мегирад, бо далели ин ки шояд дар он ҷо довар ҳақ набуд дар мавриди шидое ки ба Сайҷамол дод. як бори дигар ҳам усули камарӣ дар ҳоли иҷро кардан аз сӯи Сайҷамол мавқеият ҳаст ва ба ҳамон самте ки Сайҷамол ба самти чап майли иҷро кардан дорад, ҳариф низ ва билохира муваффақ мешавад. бубинед усули камарӣ коши ваза ба чӣ авҷе ба поён мерасад, аммо ба назар мерасид ки ипон бошад. ба ҳар ҳол наворҳои тадриҷӣ ё сӯз кардашударо хоҳем дид ва баъдан қазоват хоҳем кард ки чӣ гуна ин иттифоқ афтид. ипон аст, бубинед, бале ҳамон тартиб гуфтам, ипон ба назар мерасед. дӯстони азиз, усули партобии камарӣ дар авҷи аъло аз сӯи Сайҷамол иҷро шуд ва Сайҷамол ба марҳилаи чаҳорякниҳоии рақобатҳоро хат мегирад. як бори дигар мебинем, бубинед чӣ гуна ба авҷ даромад усули коши ваза ё як усули камарии ҷаззоб. ба ҳамин тартиб аз қисмати пушти гиребони ҳариф ҳам бисёр ба маврид қапида буд. як бори дигар бубинем чӣ гуна иттифоқ афтодем. хеле ҷаззобу диданӣ. ба ҳамин тартиб Сайҷамол ба марҳилаи баъдӣ мебарояд. акнун рақобати навбатиро мебинем, ҷое ки ҳарифи Сайҷамол дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ мушаххас хоҳад шуд. Оятуллои Қамарӣ бо либосҳои сафед аст аз дастаи Хатлон 2 ва ӯ дар баробари Муҳсин Малаев бо либосҳои
کبود از دسته دوشنبه هست. ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد در این رقابت. یک کرد زرد در همان گیرودارهای اول، در همان لحظه های اول مبارزه و کرد زرد جزا با مالایف. شاید یکی از پرتوفت‌های بهترین روز دوم همین پرتوفت سعید جمال بود، اما بعدا شاید مشخص شود. روز دومی رقابت به نظر در روز اول پرتوف‌های جذاب و دیدنی بسیار بودند، ولی یکی از بهترین پرتوف‌هایی که تا این مدت تماشا کردیم همین پرتوف سعید جمال علی مردانوف بود. با دلیل دوباره از مربع خارج شدن کرد زرد با مالایف، این هم دویمین کرد زرد هست و پیشتازی آیت الله قمری را مشاهده میکنیم. اکنون به وجد می آید یک پایزنی مسافه دور به نتیجه و با این شیوه برداشت و زدن، در حالی که حریف در بخش نیوزه بود. در میان سنگین وزن ها رقابت ها در تتمه دیگر جریان دارند. دوستان عزیز، سنگین وزن ها نیز مخلصان و هواداران زیاد دارند که شور و شوق را در سالن برگزاری مسابقات زیاد میکنند. در جهت نوبتی و جست نوبتی نیز کسی موفق نشد. شاید با گوشی داور چیزی میگویند داوران کناری و داور هم اشاره میکند که نوارهای سوس کرده شده رو یک بار دیگر ببینیم و خلاصه کنیم. سیومین کرد زرد جزا با مالایف محسن، به همین ترتیب محسن مالایف در این رقابت بازنده می شود و عزت خدایی یک شاگرد دیگر او آیت الله قمری در این مرحله از رقابت برنده می شوند و به مرحله چهار یک نهایی می روند. سعید جمال علی مردانوف با آیت الله قمری در مرحله چهار یک نهایی یک رقابت جذاب و دیدنی خواهند داشت. اسرائیل رحیموف باز یک پهلوان میدان‌های داخلی کشوری، این چهره در برابر اولوغبک رحیموف برادر تیمور رحیموف روبرو می شود و به نظر می رسد که این رقابت نیز رقابت جالب باشد. از نگاه فیزیکی اسرائیل رحیموف هم بسیار یک ورزشگر با اقتدار هست و اولوغبک رحیموف هم ورزشگر با مهارت از لحاظ تاکتیکی یا همون تکنیکای بسیار خوب دارند. اما ببینیم چه اتفاق می‌افتد در این رقابت. این رقابت رو داور درجه بین المللی حمزه علی رحمتوف داوری میکند و رقابت رو من میکند حمزه علی با دلیل فالشتک یک کرد زرد با اولوغبک رحیموف. در این رقابت میتوان گفت که تجربه در برابر نوجوانی خواهد بود، چون اسرائیل رحیموف تجربه اشتراکش در رقابت‌های
дохили кишварӣ ё мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ хеле зиёд аст. Як пойзанӣ ва Вазари дар ҳамон лаҳзаи аввал бубинед чӣ гуна аст усули ҷаззобу зебои пойзанӣ ба пушти соқи пои ҳариф истифода кард ва муваффақ ба касби як Вазари шуд. Дуюним дақиқаи дигар фурсати хеле зиёд ҳаст барои он ки Раҳимов агар тавонад ҷавоб гардонад дар баробари як Вазаре ки аз лаҳзаҳои аввали рақобат ба ҳариф вогузор карда буд. Ба ҳарду ҳам шидо бо сабаби барҳаму дарҳамӣ дар бахши қапидан мавқеият барои як усули партобии камарӣ ё ин ки ҳамон сари сеюҷӣ дар гӯштини миллӣ мегӯянд ба ҳамон равиш, вале натиҷае надорад. 2 дақиқа бештар то охири вақти маъмулӣ ҳаст. Исроил Раҳимов бори дигар исбот кард ки таҷриба ҳам то ин ҷо метавонад кори худро бикунад, аммо чун вақт ҳаст, фурсат ҳаст, наметавон хулосаи ниҳоиро то ин ҷо бардошт ва ҳамчунин ба ин шева вақткушӣ кард. он қудрату матонат ё истеъдоде ки Темур Раҳимов дар даврони рушдингирияш дар дастаи вазни 100 кило нишон медод, ба ҳамон раванд дар ҳоли пешрафт нест Улуғбек. Ва Вазари ин ҷо бояд Вазари бошад, чунки ҳамин шеваи Суми Гаеши якам зидди ҳамла як чархиш доданд. Темур Раҳим ҳам нигарон ба назар мерасад, дар ҳоле ки бародари ӯ мубориза мебарад. Темур Раҳимов ҳам ба саҳнаи пушти рақобат наздик мешавад, аммо ин ҷо Вазари буд. Доварон бояд қазоват кунанд ва ин ҷо Вазариро бидиҳанд. доварони дараҷаи байналмилалӣ ин ҷо ҳузур доранд. дӯстони азиз, аз ин лиҳоз нахолат кардани Темур Раҳимов гумон мекунам чандон аз нигоҳи қавонин хуб нест, вале ин Вазари ҳаст. дӯстони азиз, чархиш додани ҳариф бубинед. ин ҷо қудрати физикии Улуғбек бисёр хубу саривақтӣ буд, аммо Вазари надоданд. дӯстони азиз, Вазари надоданд ва ҳамин тартиб бартарӣ бар суди Исроил Раҳимов ҳаст. ба ҳар ҳол доварони байналмилалӣ дар ин ҷо қазоват карданд, вале то ин ҳад зидди ҳамла кардан ва ҳарифро ба паҳлӯ афтонидан борҳо ишора кардаем, борҳо дидаем дар рақобатҳои байналмилалии фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ ки имтиёзи Вазари медиҳанд, аммо ин ҷо имтиёзи Вазариро надоданд. вале ба ҳар ҳол 36 сонияи дигар фурсате ҳаст ки як бори дигар метавонад Улуғбек зидди ҳамла кунад. ва боз ҳам партоби сари шона дар лаҳзаи поёнӣ. Улуғбек фавран бояд аз ҷой бархезад, чунки сонияҳои поёнӣ зуд мегузаранд.
11 ثانیه 10 ثانیه دیگر یک کارت زرد جزای دیگر با اولوغبک. به همین ترتیب اولوغبک نه با ضربه فنی بلکه با 3 کارت زرد جزا از دور رقابت‌های چهار یکنی‌های حذف می‌شود و برای مدال برنجی گرفتن شانس دارد. این چهره که روی تصویر مشاهده میکنه و ببینید همین عمل کرده بود که اسرائیل رحیموف با یک جذابیت امتیازی و زر گرفت و به مرحله نیمه نهایی رقابت ها می رود. اسرائیل رحیموف داور درجه بین المللی جمشید خلیلوف این رقابت نوبتی رو داوری خواهد کرد. دوری چهار یک نهایی جایی که نوریدینوف در برابر حسینوف رقابت خواهد کرد و این هم آخرین این اولین و در همان لحظه اول این پا را ببینید از سوی نوریدینوف چگونه اتفاق افتاد و نوریدینوف در همان ثانیه های اول در 18 ثانیه وقتی اساسی کار را بسیار خوب تمام کرد. واریس نوریدینوف از شهر و نواحی تابع مرکز یک چهره تازه به این مرحله رسیده. مرحله چهار یک نهایی نوریدینوف و مرحله نیمه نهایی می رود و در مرحله نیمه نهایی با اسرائیل رقابت خواهد کرد. امام رضا انورزاده در ببینید چگونه پرتاب زیبای سه نگی رو به اجرا در آورد. جفتی آستین حریف رو بسیار خوب گرفت و به همین ترتیب اوج امتیازها را به دست آورد. امتیاز کامل ایپون امام رضا انورزاده از کلوب ورزشی کونی گرد هست در برابر میرزا جان رحیموف رقابت خواهد کرد. از نگاهی سینی انورزاده نسبتاً سینی خردتر دارد، در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی خواهد رفت. اما فرصت هست ببینیم چی اتفاق در عین رقابت خواهد افتید. موقعیت خوب داشت انورزاده برای پرتاب از سمت راست ولی از این استفاده کردن نتوانست. محمد رضا که از نگاه قامتی فرق میکند نسبت به حریف میتواند از مسافه دور همان اصولهای مورد نظرش را اجرا کند. یک کارت زرد با سبب قپیدن نادرست. فریدون استاپیروف داور درجه بین المللی این رقابت رو قضاوت میکند. توموی نگی هم به نتیجه.
امامرضا تجربه اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی با ویژه مسابقات آسیایی نورسان رو دارد. در مسابقات جام آسیا اشتراک کرده است و همچنین رویارویی با ورزشکارانی با استعداد از قطعه آسیا را دارد. با رؤوف حکومتوف با سبب در عین رقابت صدا بلند کردن استوپیروف داوری مرکز یک آگاهی می‌دهد. فاروق حکومتوف که واقعا در با کمال رسانیدن صدها نورس و جوانی با غرور نقش شایسته ای دارد به صفت یک مربی. با سمت چپ مایل اجرا کردن همان اصول‌های از مسافه دور اکنون بر راست می‌گذرد. امامرضا موقعیت باید باشد، اجرای اصول، اما ضد حمله هم نمی‌کند در حالی که فرصت هست. اما شیدای دوم با دلیل باز همان گرفتن نادرست و در انتظار همان پرتاب‌های جذاب و همان فرصت‌ها و ضد حمله امامرضا رو مشاهده می‌کردیم که اتفاق نیفتاد. رؤوف هم در برابر شاگردش به نظر می‌رسد که روی میدان هست، اما باز هم موقعیت‌های خوبی قپیدن از هر دو جانب با هر دو دست از یک سمت. رحیموف مایل قپیدن میکند. تغییر یابی موقعیت قپیدن از هر دو جانب هم به نظر میرسد، اما ورود برای پرتاب کردن به مورد نیست و امامرضا برداشت و زدن هم به نتیجه. حرکات و کاری بیشتر در این رقابت میتواند امامرضا را دستی بالا کند، چون فرصت هست. اکنون هر دو ورزشگر جا به جا گذاری لباس ها داشتن با دلیل اینکه فالشتک یا حمله دروغین بود از سوی حریف امامرضا یعنی رحیموف میرزا جان و به همین ترتیب امامرضا انورزاده در دور چهار یک نهایی هم پیروز می شود و او به مرحله نیمه نهایی رقابت ها می رود، جایی که با غالب جفت نوبتی روبرو خواهد شد. سعید جمال علی مردانوف در برابر آیت الله قمری، این چهره که رقابت‌های به یاد ماندنی در مسابقات جمهوریوی و بین المللی هم دارد. دو پهلوانی که از همدیگر شناخت دارند، چون در رقابت‌های مسابقات گشتین ملی از نزدیک هم همدیگر را مشاهده کردند، هم با همدیگر روبرو شدند. باز هم به سان رقابت گذشته سعید جمال به نظر می رسد که از همان اصول کمری استفاده کند. پایزنی که در مد اول به اجرا رسانید، تعادل حریف را نتوانست دیگر کند. همان بخش اول حمله موازنت را که برهم زنند کار رنگ دیگر خواهد گرفت، ولی با این حد رسیدن هم بسیار
کاری مهم خواهد بود و باز هم داوری درجه جمهوریوی نیاز اسمتبекov از ولایت مختار کوهستان بدخشان است که رقابت رو داوری میکند. حدود 1.5 دقیقه وقت اساسی فقط با یک پایزنی سعید جمال گذشت و کارد زرد. اسمتبекov ببینیم با کی کارد زرد میدهد. با آیت الله قمری با سبب از چهارکنجه زرد بیرون شدن. در حالی که نزدیک شوند ورزشگران احساس می شود اصول هم اجرا خواهد شد. از کمربند و پایزنی او چی مقطعی که به نتیجه به انجام رسید. ببینید همچنان که اشاره کردم در حال مسافه را نزدیک کردن حمله ها قوی تر می شوند. مخلصان هم احساس می کنند که اتفاق در راه است. با همین خاطر شور و شوق هم زیادتر می شود. بسیار با تمکین و با ملایمت به هم نزدیک می شوند. موقعیت قپیدن رو به هم دیگر واگذار می کنند. ببینید هر دو هم قریب در یک موقع یا در یک حال قرار دارند، در یک حالت هستند. اما حمله از همه چیزی مهمتر هست. آنچه که نتیجه رو مشخص می کند. و بار دیگر حمله هم اتفاق می افتد ولی برداشت زدن و وزری هست یا نه. داور چی می گوید؟ یک چرخش از سوی آیت الله قمری بود. داوران خلاصه کردند که این چرخش چیزی در پی نخواهد داشت ولی غالب این جفت که به مرحله نیمه نهایی می رود در برابر امام رضا انورزاده قرار می گیرد و اجرای اصول پرتابی سعید جمال به نتیجه. شیمه‌وزا به همین ترتیب بحثی کمی شد. اما در بخش کار در زمین که گفتیم ورزشگران ما تا جای میلنگند همین هست. موقعیت رو به میان میارند اما نمیتوانند که حریف رو به مدت حداقل 10 یا 20 ثانیه با پشت کنترل کنند. یکی از بخش‌های مهمی همین جودو و بخش‌های نازکی که هنوز کمتر آموخته شده است در برابر در میان ورزشگران ما همین است. در رقابت‌های سطح جهانی بارها مشاهده می‌کنیم چون با اسیکامی می‌افتند ورزشگران ما خیستنشان مشکل است ولی در مسابقه‌های جمهوریوی مشاهده می‌کنیم که در حال شانسی به اسیکامی نگاه داشتن حریف رو دارند. در آن حالت هم زود موقعیت از دستشون می‌رود. وقت به انجام می‌رسد. در اینجا سعید جمال باید پیشتر رقابت رو باز می‌داشت یا داور هم رقابت رو پیشتر من می‌کرد.
голден скор фурсате ки онро бояд ғанимат донист ва бо то охирин нафас мубориза бурд. аммо як вазари дигар, як шидо. ба ҳамин тартиб ин ҳам дуюмин шидо дар ин рақобат барои Оятуллои Қамарӣ хоҳад буд. натиҷа 2-0 аст аз нигоҳи кортҳои зард ё ҳамон шидо. бале вазариро мушоҳида накардем то инҷо. мавқеияти тапидани хуб аст. пасгиребони ҳариф, пойзаниҳо ва бори дигар ҳам Оятуллои Қамарӣ аз ҳариф мегурезад. ба ҳамин тартиб шояд на шидо нест. шидо агар мешид корт тамом мешуд дар ин ҷо. иҷрои усули зебое буд дар бахши саропо ҳалуки байн. шояд охирин фурсатҳо барои Оятуллои Қамарӣ бошад. иҷрои усул кунад, вагарна дар сурати ғайр бо 3 корди зард бозанда хоҳад шуд. Сайҷамол ҳам чанд маротиба кӯшиш кард, вале натавонист дар баробари Оятулло иҷрои усул кунад. акнун корди зард бо сабаби камкорӣ ва ин ҳам сеюмин корди зард ба Оятуллои Қамарӣ ва ба ҳамин тартиб Сайҷамол Алимардонов дар ин рақобат пирӯз мешавад ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад, ҷое ки Эмомризо Анварзода ӯро интизор хоҳад буд. рақобатҳои тасаллобахш ё шанси дуюм барои онҳое ки дар рақобатҳои радабандӣ барои медали биринҷӣ талош хоҳанд кард. Улуғбек Раҳимов дар баробари Ҳусайнов қарор мегирад. Ҳусейнов як бори дигар иҷрои усул дар ҳамон лаҳзаи аввал аз сӯи Улуғбек буд. Это памятные подарки от имени руководства. Благодарим вас за ваш труд и за все то, что вы внесли в развитие дзюдо. Я как увидел Жумона. лаҳзаҳои аввали рақобате ки дар марҳилаи
тасаллубахш дошт. Улуғбек ҳеҷ амалкарди хубе ҳам надошт, вале ба назар мерасад ки навкорҳо, онҳое ки тоза ба ин рақобатҳо бубинед чӣ гуна амалкарди зебои саропо, иҷрои усули партоби саропо буд ва ба мавқеият як вазари, аммо метавонад Улуғбек дар ҳоли иҷро кардани усулҳои дарднок, бале ҳариф таслим мешавад, бале таслим мешавад. Кансетсу Ваза усули дарднокро истифода кард ва Улуғбек барои медали биринҷӣ хоҳад ҷангид. дӯстони азиз, дар ин татсаме ки мо қарор дорем 8 дақиқа танаффус аст ва пас аз танаффус шабакаҳои телевизионии варзиш ва футболро пайгирӣ кунед то иттифоқоти муҳими варзиширо бо ҳам бубинем. دوستان عزیز، اکنون رقابت‌های تسلا بخش وزنی تا 100 کیلو شروع گردید. در مبارزه که باز هم آیت الله قمر با همراهی میرزا جان رحیمов حالا نیروسنجی رو شروع کردند. اینها پهلوانانی وزنشان تا 100 کیلو که در مرحله 4 یک نهایی دچار ناکامی شدند. آیت الله قمر از علی مردانov شکست خورد و رحیمov باشد در واخوری دیگری 4 یک نهایی از زیرگروهی اول، زیرگروهی ا نتیجه دلخواه را به دست آوردن نتوانست و با همین ترتیب حق مبارزه را در این مرحله پیدا کرد. آیت الله برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در میان سابقه‌داران در رشته جودو است. سال 2022 نتیجه را به دست آورد و در چمپیونات مملکت در سامبو در گوشتنی ملی هم در جودو زمان میان جوانان بعدا میان بزرگسالان هم باره به همان مقام های سیوم افتخاری دست یافته است و در مجموع شایسته ترین دستاوردش میان سابقه‌داران جودو در سال سپری گشته بود و در مورد هنرنمایی رقیبش راستی ما چندان معلومات نداریم. این چهره که امروز به میدان آمده است از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز است و به تدریج وقت مشخص کرد که رحیمov نفری البته تصادفی هم نیست به این مرحله راه یافتنش امیر جان رجبوف را هم در مرحله پیشتر، چون واخوری این پهلوانان را ما قبلا هم دیده بودیم و رحیمov میرزا جان از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز
ورزشگری ولایت مختار کوهستان رو مغلوب کرد. رجبوف رو هم دچار شکست نمود و بعداً با انورزاده نیرو سنجید که ناکام شد و از این مرحله به دوری دیگر رفت. با تجربه آیت الله قمر اگر نظر افکنیم در مبارزه امروزه کاملا باید هنرش فرق کند. فشارآوریش بیشتر بود و با همین ترتیب آیت الله قمر توانست در این مرحله ظفر یابد و آیت الله قمر در مرحله بعدی حق مبارزه را برای مدال برنجی پیدا کرد. اینک مرحله نیمه نهایی رقابت ها جایی که فینالیست ها مشخص خواهند شد. در دوری نیمه نهایی اسرائیل رحیموف با واریس نوریدینوف رقابت میکند. این هم اسرائیل رحیموف که در دوری چهار یک نهایی با اولوغبک رحیموف با یک ضربه فنی پیروز شده بود و یک عملکرد خوب داشت. به همین ترتیب ببینیم اکنون مرحله نیمه نهایی چگونه صورت میگیرد و غالب این مرحله به فینال میرود. یک پایزنی در همان لحظه اول مبارزه برای موقعیت خوب را دریافت کردن برای پرتاب. خیلی نزدیک بود برای یک سئوی نگی موفقیت آمیز اما نتوانست. به هر حال واریس نوریدینوف پهلوانی که نسبتا تجربهش کمتر است در برابر اسرائیل، اما اسرائیل تجربه بیشتر دارد. با پهلوانان گوناگون روبرو شده است، یعنی تا جای استخوانش رسیده است در رقابت‌های داخل جمهوریوی. همین بود که یک ورزشگر جوان اولوغبک رحیموف را در مرحله چهار یک نهایی مغلوب کرد و در اینجا به اینجا رسید. اما موقعیتی که در رقابت گذشته استفاده کرد و باعث گرفتن یک وزر شده بود، همه را قریب که استفاده کند ولی موفق نشد. ولی این عمل کرده جذاب را ببینید چگونه اسرائیل را
با یک عملکرد جذاب پرتاب میکند از یک سمت به سمت دیگر، اما وزری قریب بود که اتفاق بیفتد و اتفاق نیفتید در بخش اسیکوم وزر. اسرائیل از چنگ بسیار محکم حریف رها شد، ولی وریس اثبات کرد که او به هر کار قادر است، میتواند از حرکات گوناگون استفاده کند، ولی وزر مخلصان صدا میکند که این هم هیچ نتیجه ندارد. کنون پایزنی را ببینید در سمت مقابل. سمت مقابل بسیار به مورد یک پایزنی بود، اما برداشته می شود. کوسوتو گاری شیدو با اسرائیل. و یک بار دیگر اجرا کننده اصول در این رقابت ها بیشتر وریس بود. و بار دیگر هم از همون روش پایزنی و سمت مقابل و این بار هم موفق نمی شود. از تجربه استفاده میکند و با این شیوه فشار میارد به بالای حریف اسرائیل. اکنون وقت هم تمام می شود، 4 دقیقه وقت معمولی در آخرین فرصت هایی که اسرائیل داشت. به نظر می رسید که در بخش اسیکوم وضع موفق باشد، اما وقت تمام شد بر سود وریس نوریدینوف. اکنون موقعیت اوراناگه با این شیوه ببینید چه جذابیتی اصولهای پرتابی رو اسرائیل بر جای میگذارد. حریف را نقشه بر زمین کرد با یک برداشت و زدن. اوراناگه جذاب و دیدنی. اسرائیل رحیموف در فینال ورزشگران وزنی تا 100 کیلو. اما از سوی دیگر امام رضا انورزاده و همچنین سعید جمال علی مردانوف یک رقابت دیگر را برگزار خواهند کرد و غالب آن جفت در فینال با اسرائیل رقابت خواهد کرد. یک شیوه پای پیچی یا با پای حریف محکم پیچیدن از سوی وریس به نظر می رسید، ولی اسرائیل رحیموف توانست که عملکرد خوب داشته باشد. حریف را بسیار خوب برداشت و بر زمین زد. نوارهای آهسته را مشاهده میکنیم دوستان عزیز. این هم همون شیوه برداشت و زدن. ببینید در حالی که حریف رو برداشت پایش رو رها کرد یا پای حریف رو جدا کرد، وگرنه این پای پیچیده میتوانست که یک کم حریف رو پایش رو بکشد و بعدا حال دیگر شود. به همین ترتیب دوستان عزیز اسرائیل یک کارنامه بسیار خوب به یادگار گذاشت در همین چمپیونات جمهوری
و ببینیم مرحله دیگر نیمه‌نهایی چگونه صورت خواهد گرفت. امام رضا انورزاده با لباس‌های سفید است، سعید جمال علیمردانوف با لباس‌های کبود. امام رضا از نگاه سن و سال نسبتاً خردتر است، نسبتاً جوانتر هست در برابر سعید جمال. سعید جمال باشد یکی از ورزشکاران با مهارت و با استعدادی که مدت‌ها در دوره کمالات در راسته وزن 90 کیلو می درخشید. اما لحظه های اول با سبب کمکاری و هر دو هم کارد زرد داور مرکز نشان می‌دهد، یعنی شیدو به هر دو ورزشکار. از قسمت داخل پای چند مراتب پای زنی میکند امام رضا. و همین ترتیب باز این دست و گریبان هم زدن ها هم به نتیجه و دومین کارد زرد با سبب کمکاری با سعید جمال علیمردانوف یکم نگران می شود و کارد زرد دیگر هم با امام رضا انورزاده می دهند و به همین ترتیب نتیجه کارت‌های زرد برابر هست. امام رضا اکنون با استفاده از نیروی جوانی حرکات خود را دیگر می کند، با سرعت‌تر حرکت می کند. فقط یک پرتاب باید داشته باشد. سعید جمال هم دفاعی با مورد داشت بگردد. در این حال می توانست که اجرای اصول خوب داشته باشد. امام رضا در حال اجرا کردن یک اصول بسیار جذابه بود، اما ببینیم داوران چی خلاصه میکنند. این هم عمل کرد برداشت و زدن از سوی امام رضا وزری هست یا نه؟ داوران چی خلاصه میکنند؟ آیا وزری هست یا نه؟ بسیار پرتاب جذاب و دیدنی بود چون مسافه نزدیک شد. زحمت گیرو 46 ثانیه تا پایان وقت اساسی فرصت هست برای امام رضا و همچنین سعید جمال. یک پایزنی سعید جمال و بسیار کنترل خوب.
امام رضا واقعا اثبات کرد که نیروی جوانی در برابر تجربه هم نکات برجسته دارد، شایستگی ها دارد. گلدن سکو هست دوستان عزیز که مشاهده میکنیم رقابت سعید جمال در برابر یک جوان آینده‌دار، جوان پر انرژی، با اقتدار و با نیروی تمام که کوشش میکند در فینال وزن تا 100 کیلو قرار بگیرد. امام رضا انورزاده ولی اجرای اصول سمت چپ نتیجه هم نداشت دوستان عزیز از سوی سعید جمال. در گلم دیگر نیز منصور با اقتدار تمام قوا آزمایی دارد. منصور رحمان اما با سبب کمکاری با امام رضا سیومین کارت زرد داده می شود. گمان میکنم تا جای نگران شد امام رضا و سعید جمال در فینال هست. امام رضا باشد شانس دارد تا برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش کند. سعید جلال هم چون ادای احترام دست حریف را میبردارد. امام رضا هم کار خوب کرد. قریب بود که یک پرتاب زیبای او در برابر سعید جمال امتیاز وزر بیارد، اما چندان خوب و سره نبود پرتاب و کم هم نرسید. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت‌های مقدماتی وزنی تا 100 کیلو به پایان میرسند. اینک دوستان عزیز رقابت ورزشگران دسته وزنی تا 100 کیلو برای به دست آوردن مدال برنجی منظور ما و شما خواهد شد. جایی که امام رضا انورزاده در برابر اولوغبک رحیموف قرار میگیرد. دو جوان در حال ظهور و برای رسیدن در ایام سن بزرگسالی و پیوستن به تیم ملی جودوی تاجیکستان. هر کو با کشتی با اقتدار تمام با استعداد بیشتر رو آرد و دستاوردهای شایان تحسین به نمایش بگذارد. البته او شایسته معرفی کردن تاجیکستان صاحب استقلال در رقابت‌های بین المللی خواهد بود. تجربه اشتراک محمد رضا در رقابت‌های نورسان و جوانان در مسابقه‌های بین المللی بیشتر هست نسبت به اولوغبک رحیموف. با سادگی و همان ملایمت و با اعتماد و باوری به خویش به همدیگر نزدیک می شوند. سمت چپ
موقع زدن یک و چنگ بسیار محکم از قسمتی کمر حریف. اکنون از پسگیریبان امام رضا یک اصول داخلی حلوکی بین، اما نتیجه هم در پی نداشت. کنیم دقیقه بیشتر از وقت معمولی تیمور رحیموف هم در حال نظارت کردن این رقابت است. طبیعی است که برادرش رو تشویق میکند. شریف نظریف هم از نزدیک این رقابت ها رو میبینند. پهلوانانی که ناماشنا هستند میان سنگین وزن ها و ببینیم در این حاله که به هم دیگر نزدیک میشوند چی اتفاق میافتد، چی روی داده در پی خواهد داشت این رقابت با هم میبینیم. سمت راست با هم بیشتر میل اجرا کردن اصول های مورد نظرشان را دارند، ولی نخستین شده اولوغبک اجرای اصول میکنه با همان سمت مورد نظرش، ولی موفق نمیشه. از تصویری عمومی ببینیم. یک چنگ بسیار محکمی امام رضا است پشتی حریف، اما موفقیت آمیز نبود. بخشی مبارزه کمیکاتا که یکی از رکن‌های اساسی است، به نظر می‌رسد که دست بالایی را دارد امام رضا، اما موفق نمی‌شود. باز یک کارد زرد دیگر شاید در راه باشد و این مراتبه داور هنوز خاموش است، چیزی نمیگوید و رقابت ادامه خواهد یافت. و اولوغبک یک کارد زرد دیگر، نتیجه برابر می شود. نتیجه برابر می شود دوستان عزیز. هر دو از این نگاه دستاوردشون تا اینجا یک است. تا اینجا آنچه که دارن برابری است. و اوچی بسیار اصول زیبایی چند زدن با داخل پای با وسیله پای را خوب استفاده کرده امام رضا، اما تا آخر نبود. و بار دیگر اکنون از آساتا استفاده میکند، اما وزری برای اولوغبک رحیموف و 12 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی است. ثانیه تا پایان وقت معمولی. و به همین ترتیب وقت به انجام میرسد. اولوغبک رحیموف در دسته وزن تا 100 کیلو در فرصت‌های پایانی وقت اساسی توانست یک وزری به دست بیارد و برنده مدال برنجی شد. یک بار دیگر ببینیم این ضد حمله بود. در موقعیتی که قرار داشت امام رضا اگر دست حریف رو رها نمیکرد شاید موفق میشد، ولی چون دست حریف در حال اجرای اصول رها شد، ببینید
ба ҳамон самт вақте дасти ҳарифро раҳо кард, дигар мавқеияти зидди ҳамла барои улуғбек ба миён омад ва улуғбек тавонист ки бо ин зидди ҳамла як базарӣ ба даст биёрад. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, дар дастаи вазни то 100 килограмм як рақобати дигарро барои ба даст овардани медали биринҷӣ тамошо хоҳем кард, ҷое ки ҳамзаалӣ раҳматов, довари дараҷаи байналмилалӣ, ин рақобатро доварӣ хоҳад кард. ва ёдовар мешавам ки Оятуллои Қамарӣ бо либосои сафед дар баробари Юнус Нуриддинов қарор мегирад. Юнус Нуриддинов дар рақобатҳои имрӯза хеле шоистакорӣ кард, хеле хуб буд, кораш олӣ буд. вале бубинем акнун дар баробари ин варзишгари бо таҷриба чӣ кор хоҳад кард. бардошта задани Оятуллои Қамарӣ, вале роҳи фирор ба ин равиш буд. яке аз усулҳои маъмули гӯштини озод ки ба ҳамин шева иҷро мешавад. маҳкам доштан бо ду даст. баъзан дар гӯштини миллии мо ин равиш аз партовҳоро гурмушт мегӯянд, гурмушт, ки бештар варзишгарони сангинвазн иҷро мекардам ҳамин усулро. ворис Нуриддинов дар марҳилаи дуюми рақобатҳо як рақобати бисёр мушкилгузар дошт, аммо дар он рақобати мушкилгузар бар Фирдавс Насимов бо як вазари пирӯз шуд. як корди зарб бар Оятуллои Қамарӣ барои иштибоҳ дар бахши кумикаса. Оятуллои Қамарӣ аз ҳамон усулҳои гурмушт бештар мехоҳад истифода кард. бо ду даст сахт маҳкам ҳалқа кунад камари ҳарифро. ин усул хилофи қоидаҳо аст дӯстони азиз. ин шеваи қапиданро бо сабки хирс мегӯянд, бо усулҳои анъанавӣ, бо гӯштинҳои анъанавӣ миллатҳои гуногун хос аст ё миллатҳои гуногун хос аст. аз ин лиҳоз ин шеваи қапидан роиҷ нест ки ду маротиба ҳамин Оятуллои Қамарӣ ин равишро истифода кард. ва ҳалоки маъмулии дохилӣ боз ҳам бенатиҷа. як бори дигар ба ҳамон шева ва зидди ҳамла. бубинед чӣ гуна пайдарҳамии зидди ҳамлаҳо аз ду ҷониб дар ду марҳала такрор шуд, вале ҳеҷ кадом аз онҳо барои гирифтани имтиёзе шарафёб нашуданд. бисёр маҳками ворис аз қисмати камари ҳариф ва дасти чап маҳкам ба камар ба иҷро мекунад усули Камарӣ. коши вазаро аммо муваффақ намешавад. ба назар мерасад ки ҳарду низ бисёр моҳир ҳастанд, варзишгароне ки омода ба ин мусобиқот омаданд.
سطح آمادگی خوب گرفتند. اکثر آنها که با ما صحبت می‌کردند. یک مرتبه دیگری پا را ببینید با این روش کمری رقم می‌خورد. احسن، آفرین با این استعداد که واقعا شور و شوق مخلصان را برانگیخت. واریس نوریدینوف، این ورزشگر که از شهر و نواحی تابع مرکز در این مسابقات هنرنمایی میکرد، آیت الله قمر یکی از پهلوان‌های نامدار کشور را در مرحله به دست آوردن مدال برنجی مغلوب کرد و در قطار پنجگانه بهترین های وزن تا 100 کیلوگرم شامل شد. ببینیم اکنون آن امتیاز چگونه به دست آمده، در حالی که از تکنیک کمر بیشتر استفاده میکرد. یک بار دیگر ببینیم. بله، هم اصول اوچی ماتا و هم کمری و مورد استفاده شد یا همون کاشی وضع در این مرحله ببینید. ولی این پانی بسیار جالب رقم خورد و یکی از رقابت های مجلا جذاب بود در این رقابت ها که تماشا کردیم. به همین ترتیب دوستان عزیز، پهلوانان موفق وزن تا 100 کیلو اسرائیل رحیموف از ناحیه خراسان، علی مردانوف سعید جمال از ناحیه تیمور ملیک و اصلا در رفت میدانداری و هنرنماییشان در چند مرحله که دیدیم هر دو هم متانت والا نشان دادن، هر دو هم سزاوارانه به این دور راه یافتند. گشتینگیریشان فرقیت بیشتر داشت، یعنی با امتیازها مشرف شدند و برخی از ورزشگرانی که با سلسله شده ها کامیاب میگردند جهت تفاوت اینجا هم موجود است. شاهدزاده جمعه‌بای از شهر ترسونزاده داور درجه جمهوریوی این مرحله را حکمی خواهد کرد. رحیموف اسرائیل، پهلوان سفیدپوش اولین شده به میدان می آید و سعید جمال علی مردانوف با لباس های ورزشی کبود. انا همین چهره خیلی نمایانه که بیش از 1.5 سال توقف داشت، آسیب جدی دیده بود در گوشتین و باز دیگر باره تمرین کرد و به میدان نبردها برگشت. هر دو شاگردان رزق‌الدین رجبوفند. میدان از دلیر. براستی یکدیگر را خیلی خوب میدانند. چه طرزی که اگر ما اینجا هم وصف کنیم و بیان سازیم، اینها یک جا بیشتر و زیادتر توجه به آموزش جودو با راهبری خیلی هم حالت مناسب، فرصت خوبی امتیاز ستانی را علی مردانوف به کار برد. دیگر بار هم وقتی در سبقت 4 یک نهایی بود اگر اشتباه نکنم، چگونه اسرائیل رحیموف رو در حالت به تخت پوش نگاه داشتن یک نفری نچندان صاحب تجربه داشت، حتی 10-12 ثانیه هم پشت سر شد، با مشکلی رها یافت و راه را بعداً خوب طی کرد و به مرحله نهایی آمد.
یک چهره دیگر نوریدینов که در مرحله نیمه نهایی با اسرائیل هنرنمایی کرد، این هم فرهم فردوس نسیمov و باز چند تن پهلوانان دیگر رو هم مغلوب کرد. هستند آن نفرانی که توسط آینه نیلگون تماشابینان هنرشان رو ندیدن و باری اول هم به میدان اومدن، خیلی خوب هنرنمایی کردن. گوشتینگیریشان سستر است. داور تقاضا میکند که صورت افزایی لازم است. به هر دو برگه زرد رو اشاره کرد و اکنون خلاصگیری از جانب هر دو پهلوان. علی مردان با سعید جلال و با خورشید مجید و با فردوس نسیمov و با کامران شاه استاپیریان و چندین چهره های نمایان هنر و متانت والا هم نشان داده بود. بیش از یک سال توقف آسیب این پهلوان چون بعدم برقرار شد به میدان برگشت، اکنون فعالتر شد اندک. امروز سه پهلوان تیمور ملک در مرحله نهایی قرار دارند. الکی محمد عبدالجلیل زاده و سعید جمال علی مردانov و منصور رحمان. در خصوص تکمیل دادن مهارت و سلاله پهلوانی چون اشاره کردیم، از نسل به نسل باقی ماندن است. در میدان امروزه بر اعلی مشاهده گردید. حالا علی مردانov جرأت میکند. وضعیت اسرائیل رحیمov چندان خوب نیست. الکی دوشیدو دارد. کار در این سمت بله علی مردانov که دوشیدو داشت، این صاحب یک شد و اکنون باز هم از جهت حمله ها دو دفعه سعید جمال پیشتر هوران خود را خوبتر نشان داد و داور را هم مجبور ساخت که به پسیوی رقیبش اعتبار دهد و مجازات گردید. پرتاب خیلی مشکل است. همون دقیقه اول خیلی مساعدت کننده بود، چون گفتیم در خصوصی که اینها هر روزهای سه شنبه و جمعه در سبقت های انفرادی سنجشی رزق‌الدین رجبov یک جا هستند. از این نقطه نظر خیلی مشکل است. یک باره حرکت رو به طرز دیگر اشاره کرد. انا این طرزی کاملا ناروشن. علی مردانov در ادامه این رقابت زود تسلیم شد. زود نه در دقیقه آخرین. اصولی که باز هم در پارتر استفاده گردید بوغی کردن به علی مردانov. هر دو برادران دوستان تحت رهبری رزق‌الدین رجبov مشورتی میکنند و اسرائیل رحیمov پهلوان سفیدپوش از ناحیه خراسان و سالیان دراز در شهر دوشنبه اقامت میکند. تمرینش هم در همین پایتخت وطن محبوبمون جریان میگیرد و مراد دلش حاصل شد. چندین سال تلاش کرد به این مرتبه به این مقام میان جوانان دست یافته بود، اما میان بزرگسالان فقط جایزه دار میشد. مقام سیوم امروز هم از این موقع جایش را کاملا تغییر داد.
ҷараёни мусобиқоти имрӯза ба ростӣ хеле шукӯҳ ва нусрат ва ҷалолу шаҳомати хоса дошт. тантанаи ид буд, иди ҷудо. Насиби Нуридинов Борис, Раҳимов, улуғбек Раҳимов ва Нуридинов Борис дар вазни хеш ба дарёфти зинаи сеюм шарафёб гардиданд. мукофотҳоро, ҷоизаҳои арзандаро президенти Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир тақдим менамоянд. ва ба мақоми дуюм Алимардонов Саидҷамол шарафёб гардид. ғолибони вазни то 100 килоро муаррифӣ дорем. дар суфраи зафар Исроил Раҳимов қарор дорад. паҳлавони номошно дар ин мубориза ҳам хеле ҳам ҷуръат кард ва ягона одаме ки дар марҳилаи ниҳоии чемпионати имсола ҳарифро бо усули буғӣ кардан шикаст дод, ана ҳамин чеҳра буд. чӣ гуна? биёед як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. ҳатто аз рост ин корро шурӯъ кард ва баъди ба замин афтидан аллакай тақдири сабқатро ҳаллу фасл кард. сазоворона ин натиҷаро моли худ кард. намояндаи Федератсияи ҷудои минтақаи Рашт Шараф Бобоҷонов ба ғолибон диплом ва гулдастаҳоро тақдим карданд. маросими ҷоизасупории варзишгарони ғолиби вазни то 100 кило сурат гирифт ва акнун ин чеҳраҳо ҳам ба феҳристи беҳтаринҳо ва намунаи паҳлавонони маъруфи ҳамин вазни Тоҷикистон дар Тоҷикистон маърифӣ мегарданд. барояшон зафар ва бахту барор таманно дорем. ин чеҳраҳое ки дигар бора муаррифӣ шуданд ва воқеан ба сатҳу сифат ва тарзи баргузории чемпионат ва шаҳомати ин мусобиқот таваҷҷӯҳ кунем. месазад ифтихормондона гуфт ки дар минбаъда боз ҳам варзиши меҳан ҷудои кишвар гӯштин дар Тоҷикистон рушди дигарбора пайдо месозад.